السلام علیکم جی، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ آئے ہیں نصرت فتح علی خان، یہاں پر ہے FLF اور وہ ہم لوگ اٹینڈ کرنے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ FLF کیسے ہوتا ہے۔ تو نہیں ہے کہ جس طرح بس محض واقعات ایک ترتیب میں چلے جائیں، آپ کو ایک صورت ایسے بھی اور موضوع پر لکھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ پابند ہونا چاہیے۔ دوسرے سیشن کا آغاز کر سکیں۔ میرا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستانی کے پاس بلغاریہ کا ویزا کیسے ہے۔ اپنی پشت دکھاؤ، تمہاری پشت پر کوڑے لگے ہیں، چونکہ پاکستان میں اس پر پہچان پاکستان کے کوڑے تھے پوری دنیا میں۔ میں نے کہا ہاں دیکھ لو 15 کوڑے لگے ہیں۔ خیر مجھے لگے نہیں تھے، میں نے کہا پھر وہ جب صبح ہوتی ہے اور میں وہ کھلیان دیکھتا ہوں جہاں پر کھلیانوں میں پینٹنگز لگی ہیں، اور میں بامبے گیا، دلی گیا، اس سے پہلے تہران دیکھ چکا تھا، خمینی کا انقلاب دیکھتا ہوا آیا، اور اتاترک کا ترکی دیکھتا ہوا گیا، کنان ایورل کا مارشل آرٹ۔ تو جس بھی شہر میں جاتا ہوں، پاکستان میں جائیں تو موت کا منظر ٹرین جب جاتی ہے اور مردانہ کمزوری کے اشتہار ہوتے ہیں، کوکو کولا کے اشتہار ہوتے ہیں، بامبے میں جب جائیں تو جھوپڑ پٹیاں نظر آتی ہیں، تھکا تھک آدھا پونا گھنٹہ جھوپڑ پٹیاں۔ جب صوفیہ میں ٹرین داخل ہوتی ہے صبح کے وقت، درختوں پہ سیب لگے ہوتے ہیں، یہ سچی بات ہے جو میں نے خاتون کا نام ہے صوفیہ خاتون سے بھی خوبصورت ہے جو صوفیہ میں نے دیکھا۔ اچھا، میں یہ بات کیوں کہہ رہا تھا کہ نوجوان بہت سے ایسے تھے جو پچھلے سیشن میں اپنے اپنے موبائل پہ لگے تھے، کیونکہ یہاں بہت اور طرح کی گفتگو ہو رہی تھی اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ہم اس کو اگر ایک تھوڑا سا لائٹلی ماحول میں رکھیں جی تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو انوالو کر سکتے ہیں۔ جی شیور۔ یہ باتیں آپ نے اس میں بہت اچھے طریقے سے لکھی۔ کوئی بھی سفر نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مراکش کا وہ نوجوان نظر آتا ہے جو 21 سال کا تھا اور جس نے 1,20,000 کلومیٹر سفر کیا، پڑھا لکھا تھا، کئی علوم کا ماہر تھا، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ میں سارے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے اتنے سفر کیے، عرب ممالک سے مسلم ممالک تک، انڈونیشیا سے چین تک۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ ایک دن اسے دنیا ابن بطوطہ کہے گی اور اس کی کتاب رحلہ ایک مستند کتاب بن جائے گی تاریخ کی۔ دوسرا نوجوان بھی آپ ہی کی اس عمر کا تھا جس نے دربار سے تعلیم حاصل کی، جس میں جغرافیہ بھی تھا، علم تجوید بھی تھا، اور مزے کی بات ہے کہ میوزک بھی تھا، عربی گرامر بھی تھی۔ اس کی عمر بھی یہی تھی، 20-21 سال۔ آپ اس عمر میں نکل پڑے، کیا ایک ریلیونس ہے اس عمر کی ایک سیاحت سے؟ بالکل عمر سے ریلیونس ہوتا ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے 19-20 سال کی، یہ کچھ کر گزرنے کی تھی۔ تو مجھے دیکھنا تھا کہ میں ہندو کش کے پار اور کوکاف کے پار، کوکیشیا کے پار کی دنیا دیکھوں، اور میں نے یہاں اپنے سفر نامے میں 2 آئیڈیل اپنے
ट्रैवलर लिखे हैं लोग, इब्न बतूता, वास्को डी गामा को चूँकि तर्जुमा हुआ है। मेरे दो बड़े आइडियल हैं, ओलिया चैलेबी जो 16वीं सदी में एक तुर्क ट्रैवलर था जिसने ऑटोमन एम्पायर की सारी सरहदात को देखा, और वो ट्रैवलर आज भी उसके ट्रैवलॉग जैसे इब्न बतूता की किताब रेफरेंस किताब है वास्को डी गामा की। दूसरा मेरा आइडियल था अल-अदरीसी, मैं पढ़ चुका था उसका, और अल-अदरीसी स्पेन का टूरिस्ट था, स्पेन मुस्लिम स्पेन का। ये वो टूरिस्ट था जिसने, और ये भी 21 साल का था, ये 800 साल की सबसे पहले अल-बरूनी से भी कुछ साल पहले इसने उस वक्त अनातोलिया तुर्की देखा जब तुर्क अभी इस खित्ते में नहीं थे आए अनातोलिया के। तो ये जो उम्र 20-21 साल की होती है ये कुछ कर गुजरने की होती है, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है। तो मैंने कहा मैं ट्रैवलर करूंगा। एक हाथी आर्मी थी और जंग बड़ी खौफनाक जंग थी। ऑटोमन के दौर में ये कमांडर थे, ये जंग जीते, इनको पाशा का लक़ब मिला। 1932 में जब वो इक़्तिदार में आते हैं, दुनिया बदल जाती है, तो वहां पर एक मेमोरियल है वो पढ़ने वाला है जिसका मैंने सर आपने जिक्र किया। अतातुर्क की वो कोटेशन जरूर बताइए हमें कि 7 जंगों का फातेह, हमने तो खैर जितनी जंगें लड़ी हैं फजल तारा सारी जीती हैं, क्योंकि हमने तारीख का एक ही वक्त है। उसने क्या हो सका लिखा, मैंने तो वो भी लिख दिया जब मैं उस बाजार से भागा। तो मुझे सैयद नूर कहते हैं यार ये तो फिल्म बन रही है, क्योंकि जब वो मेरे पीछे भाग रहे थे मैं क्लब में चला गया, पाकिस्तानी तो हूँ ना, नौजवान भी, तुम खून भी गर्म था। जब वहाँ देखा जेब मेरी में $250 भी नहीं है, बिल बन गया साहब $400-500 का। तो मैं अपना कॉन्फिडेंस मैंने इसमें लिखा है बाजार से फरार। तो फिर मैं उस गली से भागता हूँ, उधर से कोई दुनिया का शायद बंदा ऐसे भागा नहीं होगा जैसे मैं भागा हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में पंजाब पुलिस मेरे पीछे दौड़ती सी, इतने इस्तांबुल के दल्ले मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। तो वो दौड़े वो, और मैंने सच लिखा, मैं भागा, और मैं भागा, और जो कुछ नहीं लिखा वो इतना ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ है जो वक्त के साथ साथ वो कब लिखेंगे। मैं आइंदा लिख रहा हूँ और उसमें बॉम्बे का भी एक वाक़या लिख रहा हूँ कि मैं वहाँ से कैसे निकला। इस नशिस्त को ख़त्म करते हुए एक मुख्तसर सी बात मैं करना चाहता हूँ कि जिस तहजीब और तमद्दुन की जड़ें हमारे यहाँ हैं उसके बारे में एक रिसर्च पेपर आया है जिसको आज के दौर के साइंटिस्ट अप्रूव कर रहे हैं। उसमें आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं और उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं जो DNA को जिन्होंने डिकोड किया है। वो कहते हैं कि हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन 4 से 5,000 साल पुरानी नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है जिसकी उम्र 7,000 साल पुरानी है। सफ़र करना चाहिए, और सफ़र आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, आपको तजर्बात और कहानियाँ देता है, मुशाहिदात देता है, और सबसे ज़्यादा आपको खुशी देता है। हमारी ज़िंदगी की 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें हर तरह से चाहिए होती हैं: सेहत, दौलत जिसमें इल्म की दौलत बुनियादी चीज़ है, और खुशी। सफ़रनामा निगार जब अपनी खुशी बांटना चाहता है तो वो सफ़रनामा लिख देता है। ये फर्रुख सोहेल गोविंदी साहब की ये वो खुशी है जो हमारे हाथों में है। बड़ी खुशी होगी अगर आप इसको पढ़ें और इस सफ़र को आगे पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। खरीदें इसको। अज बेले लाशा विशिया अज लहू दी परीचना। टूडे सानू कोई ना कोई क्लू मिल जाता, क्योंकि उधरले पंजाब दियां इंडिया दे विच तकरीबन कोई ना कोई जान वाला मिल जाता, स्टोरी नूं उस पेड़ तक, उस जगह तक पहुंचा देता।
तो हमने तो फेस्टिवल अटेंड कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अच्छा जी, तो ये था FLF 2022 लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि आप सब लोगों ने देख लिया है। और अब मैं थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के लिए क्या कहते हैं,